जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण मानकु शुभ सकाळ एवं प्रभु जगन्नाथ को कोटि कोटि प्रणाम जनाई तत्संगे संगे निगम वृक्ष को कोटि प्रणाम जनाई आज उपस्थापना आरंभ करचे। भारी इंटरेस्टिंग बहुत बड़ विशाल उपस्थापना तार किंचित अंश आज आम वर्णना करवा कहीं ना बहुत विशाल उपस्थापना एक दिन रे सरिब नहीं। तेणु भारी इंटरेस्टिंग हवा को जाउची। आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत शुणा को चेष्टा करंतु एवं बुझा को चेष्टा करंतु। संसार आउ समाज ए दुईटी वस्तु कथा आमे बुझा। वस्तु नुहे एक्चुअली यह हूँ आमर परिधि। गोटे परिधि भितर रोचे संसार, ताठू आउ टे बड़ परिधि है समाज, ताठारू आउ टे बड़ परिधि है ए पृथ्वी, ताठारू बड़ परिधि है विश्व। तेणु आम छोटू आरंभ करवा आज उपस्थापना। आम केवल मेसीन भाया चलिले जी जो आड़ को नेले बा निजे जो आड़ को इच्छा कले सियाड़े चलले। प्रकृत ज्ञान आम ग्रहण कलेनी। जोटी ज्ञान चर्चा होची समाज बा संसार को रखापी से स्थान को गले नहीं। समय मिलले पिकनिक गले, उद्यान को गले, थिएटर गले, अन्य कार्य सब कले, एंजॉयमेंट कले। एबे गोटे चलती एंजॉयमेंट रो जुग। अरे भाई ये मुहूर्त रे एंजॉय करिवो, आर मुहूर्त रे कांदिवो, से एंजॉयमेंट रो लाभ कौन? तेणु जीवन सारा चिरंतन सुख केमती अनुभव करिवो से ज्ञानटा नवा निहाती आवश्यक। कहीं कौन असुविधा होची आजिका डेट रे घरे घरे प्रायतः नवविवाहित स्वामी स्त्री भितर झगड़ा घाटी छाड़पत्र बड़ा दुख लगुच। न्यूज पेपर देखिले न्यूज पेपर कथा कौन कहवा आज्ञा, निज घर कथा आम निजे कहवा। निज घरे मध्य आम असमर्थ हो जाऊचे। 5टा मनीष को बा 3टा मनीष को बा 10टा मनीष को आम चलैवा क्षमता आम रखिपारने। 5 जनकर मन प्रकृति या नहीं मैनेजमेंट करके आम आगु को बढ़िया चेष्टा करें। मुख्य कथा है आमको किए बुझो। जदि जड़े व्यक्ति समस्त बुझा चेष्टा कला ताकू भी समस्त बुझाई चेष्टा करने दरकार। तेणु से जिनस हो पार ये हूँ 1 नंबर मुख्य कारण। द्वितीय जिनस है अहम भावना, क्रोध। अरे शुक्ला रे खाली क्रोध। अरे क्रोध क्या उन्नति देलानी जीवन रे? क्रोध शुखिला रे करकी केटा मनीष स्वर्ग प्राप्ति हेलेनी ना? से क्रोध तुमको तिल तिल करके ध्वंस करुची समाज को, तुम संसार को। से विषय के भाविले? से जो अहं मन भीतर रही से अहं कहीं धरिकी बस जे निजको सर्वश्रेष्ठ बोली आमे मने मने कलना कर। अरे भाई तुम केमती निजे निजे मने मने भाविक सर्वश्रेष्ठ हो जाऊच? तुम ऊपर को अनन आहरी सर्वश्रेष्ठ केते अच्छा से तुम निजर
ସ୍ଥାନ ତମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କେତେ ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ରହୁଛ। ତଳ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିଲେ କେମିତି ହେବ? ଉପର ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ, ଉପରକୁ ଅନାଅ, ଜାଣିବ ଆରେ ଭାଇ କେତେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେତେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଶିଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ହିଂସା ଦେଶ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ନାହିଁ, ହିଂସା ଦେଶ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା। ଆରେ ନିଜେ ସେତିକି ଠିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ, ଏଇ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ନିଜେ ସ୍ଥିର ରହିକି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଖାଇଲା ଆଉ, ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ABCD, ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ABCD ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ତୁଚ୍ଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହମ୍ ଭାବନା ଏ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆମେ ତ କାହା କଥା ଶୁଣିବାନି, ଆମେ କାହା କଥା ମାନିବାନି, କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି। ଆମ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ସମାଜକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେବା ସମାଜରୁ ଆମେ ସେୟା ପାଇବା। ଆମେ ସମାଜକୁ ଦଉଛେ କ'ଣ? ହିଂସା ଦେଶ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭାଷା ଆସୁନି ମନ ଭିତରେ। କେତେ ଗୁଡ଼େ ଦୁଃଖ କଥା ଅଛି ସବୁ। କେବଳ ହିଂସା ଦେଶ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କୃତ୍ରିମତାରେ ଚାଲୁଛେ। ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା? ନିଜ ଦୋଷକୁ କେବେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିବ? ନିଜ ଦୋଷକୁ ସିନା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ଆଜି ଏଇ ଭୁଲ ହେବାରୁ ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ଆରେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ମିଳିବ। ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳିଛି ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାରେ, ବୁଝାମଣାରେ ଗଲତି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପରିବାର 5-10 ଜଣ କୁଟୁମ୍ବ ରହିଲେ କି 4-5 ଜଣ ରହିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାନେଜ ନ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ବା କେମିତି? ଯଦି ଜଣେ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଥାଏ ବି, ଯଦି 5 ଜଣ ଅତିଷ୍ଠକାରୀ ଯଦି ରହିଥିବେ, ସେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ। ତ କେମିତି କେତେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ? ଜଣ ଗାଳି ଶୁଣିବ, ଜଣେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବ। କେତେ ଦିନ? ସବୁବେଳେ ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ଏ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆମକୁ ସର୍ବନାଶ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ ବା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ସାଂସାରିକ ରାସ୍ତା ସେ। ମା କ'ଣ, ବାପା କ'ଣ, ଆକୁ ଜାଣିପାରୁନେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ଆମେ ଦେବା? ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବଂ ତା ସାଥିରେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା। ଆରେ ହେଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅନାଦର କରିବା, ଅସମ୍ମାନ କରିବା,
ମୁଁ ଠିକ ତୁ ଭୁଲ, ତୁ ଠିକ ମୁଁ ଭୁଲ, ମୁଁ ତୁ ତୁ ମୁଁ, ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଯୋଗରୁ ବହୁତ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହଉଛି। କାରଣ ଏ ପାଠ ପଢା ହଉନି। ଜଣେ ଯଦି ନୀରବ ରହିକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ଜଣେର ସହିବାର ସୀମା ରହିବ, ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅମାପ କରିବ, ସୀମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବ, ତାହେଲେ ସମାଜକୁ ସେ ରଖିପାରିବ ବା ତା ସଂସାରକୁ ରଖିପାରିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ହଉଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୁଁ ଠିକ ତୁ ଭୁଲ, ତୁ ଠିକ ମୁଁ ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତ ନିୟମ କ'ଣ? ଭୁଲ କୋଉଠି ରହୁଛି? ଭୁଲ ରହୁଛି ଯେ ନିଜକୁ କେବେ ଭୁଲ ଆମେ ଭାବୁନେ। ଏକ ନମ୍ବର କଥା, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବଦା ଠିକ, ଏଇଟା ହିଁ କାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏବେ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କଠି କିଛି କିଛି ସେ କଳା ଅଛି, ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ଏବେ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ମାଲୁମ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଠିକ ଦେଖିକି ଚଳି ହବ ନାହିଁ। ଭୁଲ ହବ, ଠିକ ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଧରିକିରି ଯଦି ତୁମୁଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିବ। ଏବଂ ସେ କଥା ଗୁଡା ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡିବ, ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟିବ, ପୁଣି ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟିବ, ପୁଣି ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବ। କାରଣ ଶିଖିବାର ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ସଂସାର ଢୋ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫିର ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆରେ ଭାଇ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି? ଯଦି ମାଲୁମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରିକି ଶିଖିବା, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ କଳାରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ସୁଖରେ ନିଭଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଶୁଣିକି ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବ, ଆରେ ଏକୁ ଏମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଲିଛି ଠିକ। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିପାରିବ। ଯାହାର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ଯେ କୂଳ ତୁଠର ପଥର ଭଳି ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଘଷିବେ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା, ଶାନ୍ତ ରହିବା। ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା କିଏ ଶିଖେଇବ? ଶାନ୍ତ କେମିତି ରହନ୍ତି? ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଭାବନା ଚିନ୍ତନା ଯାହା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ? କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ଯଦି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ସେଇଠି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାପଚୁପ ଓଜନ ସବୁ ବାହାରିବ। ହେଲା, ଏଇଠି ଏତେ ଗ୍ରାମ ସର୍ଟେଜ ପଡୁଛି, ସେଇଠି ସେତେ ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ସଂସାର ଗୋଟେ ନାବ, ସେ ନାବରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଗଲ ନା ଥରେ, ତାକୁ ବାହି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସିଏ କଳାକାର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଆଉ ସେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟିବ। ଆଉ ଉପର ବାଲା କ'ଣ ଅନ୍ଧା ହେଇଛି କି? ନା ସେଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ବଇଛି ସିଏ? ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଭାବୁଛ କି ଭୁଲ ହଉଛି? ନାଇଁ, ଯେତେକ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟୁଛି, ମନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ,
टिके निजको अनुशीलन करंतु निजको परिवर्तन करंतु आमे भूल कौन करते आमे सब मु तो एक नंबर भूल करे मु सब चेष्टा कर अन्य परिवर्तन करिया अरे भाई स्वयं भगवान जहाँ जमी गढ़ी देइचंदी कौन करिया मास्टरिया प्रकृति छुआ पाठ पढ़ेला बेले भावी दे एमती करदे से परिवर्तन हो प्रकृति नैव उच्यते हाँ जिते जाए सी न चाहची जे नाई मोर परिवर्तन दरकार मोर शांति दरकार मु सुख शांति समृद्धि रे जीवन यापन करी से पर्यंत से शिखिपारे ना तेणु मोर कहबार कथा आमको आम लक्षे मंदिर गले लक्षे पूजा कले लक्षे देखे हेले किछि फरक निजको प्रश्न पचार शांति केते पाउछ सुख केते पाइछ काहेकि नहीं कारण निजे ये बी सी से माने नुहति दुखर कारण होचे मनुष्य निजे तार संरचना से निजे एवं तार संरचना होचे से सबूर कारण तेणु आमे आज न बुझीचे तो आसंता कालीर समाज धीरे धीरे नष्ट हो चली संसार नष्ट हो चली केबे बुझा चेष्टा करवा परस्पर प्रति भल पाइबा कहीं नहीं भल पाइबा कौन बिक्री हवा जिनस 500 भल पाइबा दियो नियो 100 टंका किले खंडे दियो मु 1,00,000 टंका दौची मत किले दियो कौटी मिलू निजको सेमती भल पाइबार मनुष्यटे बनाओ कौन करा छोट बड़ भूल पाई तो पदे पदे कहवाक पड़ो कहले पुणी देखल विस्फोट होची शांत शांत रहिले सेटा बढ़ी चली कौन करा तेणु सबु कला को स्थान काल पात्र अनुसार व्यवहार करिया पड़ो आमर प्रकृति आमर व्यवहार आमर भल पाइबा आमर जो आटिट्यूड जदि संसार रखा फर थो ताले से संसार को रख जदि संसार को गोटे एमती बिका किणा जिनस भाया भाविकी जदि किए करुए कि भावुए हाँ एटा है ना आ गए देखा तारी ध्वंस है तेणु दर्शक बंधु मुझे गोटे कथा कहली आपण मैंने अनुभव करें ये सब घटुचे ना घटुनी बहुत कथा अच्छी पर्टिकुलर गोटे गोटे केस को लेकिन आम उपस्थापना करवा समय आसी जाइए कारण प्रति परिवार रे अतिष्ठता बढ़ी बढ़ी चलती समाज कथा कहले तो नसरे जो परिवार भितर स्नेह प्रेम बंधन थी अतिष्ठ हो जाऊँ समाज तो कई क्या साथ बंधन रे स्नेह प्रेम बंधन रे कई ना आपण किए मु किए मु कहीं आपन स्नेह करी आपण मो कौन कर भावना तेणु समाज कथा बहुत कष्ट समाज रे चलती बर्तमान केवल ज्ञानर अभाव केवल संयमतार अभाव नीतिनिष्ठार अभाव व्यावहारिकतार अभाव एवं जो सॉफ्टनेस मन भितर जो सॉफ्टनेस सेटा नहीं पूरा हार्ड पत्थर दिल दि चार्टा बाड़े मुंड मुंड फटे देले अनुशोचना नहीं पृथ्वी ध्वंस हो जाओ अनुशोचना नहीं संसार ध्वंस हो जाओ अनुशोचना नहीं अनुताप करिवार क्षमता नहीं कहीं जीव कहीं अनुताप जदि न करिवो जीव कहीं हेतल गोटे पशु जंतु आसला ज्ञान से स्नेह श्रद्धार बंधा होती से थे बाड़े देखो से कुकुर तुम देखिले गोटे कुकुर पिट देखो से कुकुर तुम दूर देखिले से दौड़
କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି ବାଡ଼େଇବ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବର ଶକ୍ତି, ଅନୁଭବତା, ଅନୁତାପତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଅନୁଶୋଚନା, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରବଚନର ସମୟ ନୁହେଁ କି ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଦଉନୁ, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛେ, ପୁରା ସଂସାର ସାଇନ୍ସଟାକୁ କହୁଛେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅର ହାତ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ସର୍ଟେଜ ରହିଥିବାରୁ ତା ପରିବାର ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଘର କଲା, ସେଇଦିନଠୁ ପୁରା ଆତ୍ମସଂଯମ ହେଇ ନିଜକୁ ପଥର କରି ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତା ସଂସାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଗତି କରିବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ମାହାଳିଆ ନୁହଁ, ଯୋଉଠି ପାରିବ ସେଠି ମିଳିଯିବ। ହଁ, ବହୁତ ମାହାଳିଆ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଦ୍ୱାର ମୁଁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ ମିଳିଯିବ। ତମ କର୍ମ ତୁମ ପାଇଁ ଫଳ ଥୋଇତ। ଫଳ ଆଜି କରୁଛ, 5 ଦିନ ହଉ 5 ବର୍ଷ ହଉ, ସେଇଟା ପାଇବ ହେଲା। କାହାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଦରକାର, ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ନେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସୋ ବେଟର ଟୁ ମେକ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଦେନ୍ ସେକ୍ ଅଦର୍ସ। ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ନିଜେ ଗଢ଼ି ହେବା। କେଉଁଠି ସେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ସେଠି ଯାଇ ବସିବା, ଶୁଣିବା, ନହେଲେ ବହିପତ୍ର ଆଣି ଘରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। କିଛି ସେ ବାବଦରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ମିଳିବ। ଗଳା ବସିଯାଇଛି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ମନ ଭଲ ଅଛି, ମନ ଟାଣ ଅଛି। ମନ ହେଲା ଆଜି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ସମାଜରେ ବଡ଼ ଅତିଷ୍ଠତା, ସଂସାରରେ ବଡ଼ ଅତିଷ୍ଠତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା, ଭାଇ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଖୁସିଟା ସେୟାରିଂ କରୁଛି। ଭାଇ ଦୁଃଖ କାହିଁ ସେୟାରିଂ କରିବି ତୁମକୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କାହିଁ ଦୁଃଖ ଦେବି? ମୁଁ ଯଦି ହସେଇ ନ ପାରିବି ପଦେ, ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ ମୋତେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆ ଭିତରେ କେତେ କଥା କହିଲି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, କେଉଁଟା ଭୁଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ, ଆହୁରି ବହୁତ ବିଶାଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସିରିଜ ଉପସ୍ଥାପନା। କାରଣ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସମାଜ ଆଉ ସଂସାର ସତ୍ୟାବଲୋକନ, ପୁରା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ପାରୁନେ, ଯେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ହାରୁଛେ, ଯେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ଫେଲିୟର ହେଉଛେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ପୁଣି ଏ ଭାଗବତ ମୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ କାଳିକେ ରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।